जय जगन्नाथ दर्शक बंधु कंधमाल जिले में एमती 10टी स्थान अच्छी जहाँ देखिले आपण निश्चय थे बुली आसवाक मन करेंगे। कंधमाल जिलार सुंदर पर्यटन स्थली कौन केउठी अच्छी केमिति जीवे एवं केते टंका आपणकर खर्च हम ये वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आपण सब किछि जानि परिबे। दर्शक बंधु कंधमाल केवल एक जिला नुहे यह होची पहाड़ जंगल झरणा और आदिवासी संस्कृति रे भरपूर ओडिशार एक प्राकृतिक स्वर्ग। ओडिशार काश्मीर भावे परिचित दारिंगबाड़ी एही जिलार गर्व एवं प्रतिवर्ष हजार हजार पर्यटक को आकर्षित करिथाय निज आड़क। आम ओडिशार एही अपूर्व सौंदर्य को सारा विश्व आगे पहुंचे मते आपण को टिके सहयोग दरकार। जदि आज वीडियो एवं कंधमाल सौंदर्य आपण मन को छुईब तेबे वीडियो को गोटे लाइक निश्चिंत करेंगे। आपणकर गोटे लाइक मते आगु को आहरी भल वीडियो प्रस्तुत करने को प्रेरणा दब। कंधमाल एही अनाविष्कृत सौंदर्य विषय जमी समस्ते जानीपारे से वीडियो को आपण सांगसाथी एवं परिवार लोकों सह निश्चिंत शेयर करेंगे। आम ओडिशार इतिहास संस्कृति एवं पर्यटन स्थली को एमती सुंदर भाव में देखा आम चैनल को आज ही सब्सक्राइब करंतु। तेबे दर्शक बंधु चलतु जानिबा कंधमाल जिलार से टॉप 10 पर्यटन स्थली गुड़िक विषय। तेबे दर्शक बंधु नंबर 10 रे आपण देखिपारे कंधमाल जिलार सबुठारु प्रसिद्ध एवं आध्यात्मिक केन्द्र माँ बराला देवी मंदिर। फुलबाणी सहर मात्र 15 किलोमीटर दूर बालसकुंपा ग्राम में अवस्थित यह शक्तिपीठ सारा ओडिशार परिचित। यही स्थान में आपण देखिपारे प्रकृति एवं भक्तिर एक अपूर्व मिलन। चारिपाखे घेरी रहित सबुज जंगल एवं पहाड़िया परिवेश मध्य माँ बराला देवी भव्य मंदिर शोभा पाउछि। स्थानीय लोकों विश्वास अनुसार माँ एठारे अत्यंत जाग्रत एवं मनस्कामना पूर्ण करुवा देवी। जदि आपण मंदिर ठीक पार्श्व को जीवे तेबे सेठारे आपण देखिपारे कलकल नादरे बही जाउथुवा दुईटी सुंदर पहाड़िया झरणा। एही झरणार ठंडा पानी एवं पाखेरे थिवा पाइन जंगलर सौंदर्य पर्यटन को मंत्रमुग्ध करदे। यही कारण एठारे प्रतिदिन शह शह लोक बनभोजी पिकनिक करने को आसी था। विशेषकर शारदीय दुर्गा पूजा एवं दशहरा समय एठारे आपण देखिपारे एक भिन्न सांस्कृतिक माहौल रंग बेरंगे आलोकमाला एवं हजार हजार भक्त भिड़े पूरा अंचल पूरा उत्सव मुखर हो उठे। मानसिक शांति एवं प्राकृतिक आनंद नेबापई अक्टोबर रु मार्च मास मध्य एही स्थान को आसीबा सबुठारु श्रेष्ठ समय होता है। तेबे दर्शक बंधु नंबर 9 रे आपण देखिपारे कंधमाल हृत्पिंड फुलबाणी सहर सबुठारु पवित्र और भव्य धार्मिक स्थल जगन्नाथ मंदिर। सहर मझिरे एक छोट पहाड़ उपर अवस्थित यह मंदिर को स्थानीय लोके महाप्रभु द्वितीय श्रीक्षेत्र बोली कही। मंदिर मुख्य सिंहद्वार पाखे पहुंचा मात्रे यही स्थान में आपण देखिपारे एक अपूर्व शांति एवं भक्तिमय परिवेश। सहर कोलाहल ठारू दूर पहाड़ उपर थिबारु एठाकु आसिले मन मध्य प्रफुल्लित होता है। एठारे महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा सुंदर चतुर्धा मूर्ति पूजा पाउछन। जदि आपण मंदिर परिसर को बुली देखिबे तेबे सेठारे आपण देखिपारे ओडिशार पारंपरिक मंदिर गठनशैली एक सुंदर झलक। या सहित पहाड़ उपर पूरा फुलबाणी सहर एक चमत्कारी दृश्य आपण माने देखिबाकू पाइबे। विशेषकर संध्या समय मंदिर सौंदर्य एवं सेठार सहर आलोकमाला पर्यटन खूब आकर्षित करता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय एठारे आपण देखिपारे भक्तंकर एक विराट समागम। पूरी श्रीक्षेत्र भली एठारे मध्य अत्यंत धूमधाम रे 3 रथ प्रस्तुत करा जाय रथयात्रा पालन करा जाय, जहाँ पूरा जिलार एक बड़ उत्सव। परिवार सह आध्यात्मिकता आनंद नापी यह एक श्रेष्ठ स्थान आपण माने फुलबाणी सहर में जगन्नाथ मंदिर निहाती देखि आसिबे। तेबे दर्शक बंधु नंबर 8 रे आपण देखिपारे एक रहस्यमय तथा अत्यंत प्राचीन शैवपीठ चाकपदर विरूपाक्ष शिव मंदिर। फुलबाणी सहर ठारू प्राय 55 रु 60 किलोमीटर दूर में सबुजा बण और पहाड़ घेरा प्राकृतिक परिवेश मध्य एक पवित्र स्थानटी रही। यही मंदिर निकट में पहुंचा मात्रे यही स्थान में आपण देखिपारे एक अलौकिक दृश्य जहाँ समस्त को आश्चर्य करता है। एठाकर स्थानीय विश्वास और पौराणिक कथा अनुसार यही मंदिर चारिपाखे थिबा गछलता एवं मूर्ति गुड़िक एक निर्दिष्ट दिग अर्थात दक्षिण पट को ढलई रही। जदि आपण मंदिर गर्भगृह एवं परिसर को भल भाव पर्यवेक्षण करेंगे तेबे सेठारे आपण देखिपारे भगवान शिवଙ୍କ विरूपाक्ष रूप एवं पाखे बह जाउथा पवित्र भूतगंगा भूतांग नदीर शांत धार। यही स्थानटी केवल धार्मिक दृष्टि नुहे बरम यार प्राकृतिक शांति एवं निरवता खूब जनाशुना। विशेषकर महाशिवरात्रि कार्तिक पूर्णिमा एवं शीतल षष्ठी समय एठारे आपण देखिपारे हजार हजार भक्त और बोलबम काउडिया एक विराट भिड़। से समय पूरा अंचल हर हर महादेव ध्वनि में प्रकम्पित हो उठे। तेबे दर्शक बंधु नंबर 7 रे आपण देखिपारे ओडिशार सबुठार दीर्घ और मनोरम घाटी रास्ता कलिंग घाटी एवं यार पाइन जंगल।
ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ସୀମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ସର୍ପିଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ବାଇକ୍ ରାଇଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ବିଶାଳ ପାହାଡ଼, ସବୁଜ ବଣ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଇନ ଗଛର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନର ଗଭୀରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ପେଶାଲ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍କ। ଏଠାରେ ବସି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହି ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼। ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘାଟି ହାଲୁକା ବରଫ ଭଳି କୁହୁଡ଼ିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଘାଟି ନିହାତି ବୁଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମ୍ବର 6ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥାନ କଟ୍ରାମାଳ ଜଳପ୍ରପାତ। ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଏହାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ କଳକଳ ନାଦରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାର। ପାହାଡ଼ର ପଥର ସଜ୍ଜା ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା ପାଣି ଏଠାକାର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଦିଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ 1 ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳପ୍ରପାତ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜଳପ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳକୁଣ୍ଡ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିବା ଶହ ଶହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଛ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ପଟ୍। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଜଳପ୍ରପାତର ଭରପୁର ଜଳଧାର ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମ୍ବର 5ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ନାମ ଲୁଦୁ ଜଳପ୍ରପାତ। ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଏବଂ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଓ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ସ୍ଥାନର ନିକଟତର ହେବା ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରାୟ 100 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରୁ 2ଟି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅତି ବେଗରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ରୂପା ଭଳି ଧଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାର। ପଥର ଉପରେ ପାଣି ପିଟି ହେବାର ଗର୍ଜନ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଉଡୁଥିବା ପାଣିର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଏଠାକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତଳ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳପ୍ରପାତର ଚାରିପାଖକୁ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘଞ୍ଚ ଶାଳ ଓ ପିଆଶାଳ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସହରର କୋଳାହଳ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଠାରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ପୀଠରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ନିଛାଟିଆ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ କେବଳ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତିରେ ବିତେଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳପ୍ରପାତର ପାଣି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେକିଂ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ନିରାଶ କରିବେନି, ନିହାତି ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମ୍ବର 4ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥଳ, ଯାହାର ନାମ ବେଲଘର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ଶିବିର। ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ। ଏହି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଘଞ୍ଚ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ, ହରିଣ, କୁଟୁରା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାଠ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ଇକୋ କଟେଜ ବା ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି କୁଟିଆ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି। କେବଳ ସେତିକୁ ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ
ଐତିହାସିକ କୋଠା ବଙ୍ଗଳା ବା ଉଡେନ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୀତ ଦିନେ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଖୁବ୍ କମିଯାଏ। ଏଠାରେ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆ ଭଳି ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ। ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଓ ଆଡଭେଞ୍ଚରର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ହେବ। ନମ୍ବର 3ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଭାବେ ପରିଚିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଇକୋ ଟୁରିଜମ ସ୍ପଟ ମନ୍ଦାସରୁ ଘାଟି। ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତାର ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ୱାଚ୍ ଟାୱାର କିମ୍ବା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁଇଟି ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ଘାଟି, ଯାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗାଲିଚା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ ମେଘ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୁନ୍ଦର ଇକୋ କଟେଜ ଏବଂ ପାର୍କ। ପାହାଡ଼ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ଜାଗାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ପବନର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଶୀତ ଦିନେ ଏହି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ନବବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରିୟ ହନିମୁନ୍ ସ୍ପଟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ନିହାତି ଏହି ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶେଷକେରା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଟୁଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ। ସାଲୁଙ୍କା ନଦୀର ଜଳଧାର ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଏହାର ବିଶାଳ ଗର୍ଜନ ଏବଂ ଚାରିପାଖର ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଳପ୍ରପାତର ନିକଟତର ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରାୟ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବେଗରେ ପଥର ଉପରକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଧଳା ଫେଣମୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା। ପାଣିର ଖସିବା ଶବ୍ଦ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଳପ୍ରପାତର ଚାରିପାଖରେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଶାଳ ଶାଳ ଓ ମହୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ସମାହାର। ଏଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦିନଟିଏ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜଳପ୍ରପାତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ତଥା ମନୋହର ରୂପ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ନିହାତି ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ନମ୍ବର 1 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନମ୍ବର 1ରେ ଦେଖିପାରିବେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଶୀତଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ସହର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଆଦରରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ତାର ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣା। ଏହି ସହରର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଫି ବଗିଚା, ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ ଏବଂ ସୁବାସିତ ହଳଦୀର କ୍ଷେତ। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ପାଇନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସବୁଜ ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଭାରତର କୌଣସି ବଡ଼ ପାର୍ବତ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ଏଠାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଭରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବେ ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ, ମିଦ୍ୟାବନ୍ଧା ଜଳପ୍ରପାତ, ଏମୁପକ୍ଷୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାକାର ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମେଘମାଳାର ଲୁଚକାଳି ଦେଖିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିରଳ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସକାଳର ସମୟରେ ଘାସ ଏବଂ ଗଛପତ୍ର ଉପରେ ବରଫର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସ୍ତରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ରୂପା ଭଳି ଚମକୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱର୍ଗଭୂମି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଟପ୍ 10 ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅତିକମରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ ଉଚିତ। ଶାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଜନମୟ ଜଳପ୍ରପାତ, ସବୁଜ ଘାଟି ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ସେହି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତି, ଏ ସବୁକିଛି କନ୍ଧମାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁକୁଟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ସିରିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁ ତଥା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଧନ୍ୟବାଦ।